ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਰ ਆਪ, ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਏਕ। ਏਕੈ ਏਕ ਬਖਾਨਨੋ, ਨਾਨਕ ਏਕ ਅਨੇਕ। परम सत्कारयोग गुरु रूप गुरु खालसा जियो। आओ दासा जी फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। चल रही सेवा दे विच, गुरु की संगत की सेवा दे विच निरंकार जो इस संसार नूं ज्ञान दिंदे ने, निरंकार सच्चे पातशाह धन 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 गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी। गुरु अर्जन प्रतख हर जो हुण उपदेश देण लगे ने, गुरु कृपा करे साडे हिरदे दे विच बैठ जावे। तुहाडी कृपा दे नाल, निरंकार दी कृपा दे नाल साडी सेवा आप जी नूं प्रवान हो जावे, निरंकार नूं प्रवान हो जावे। करो कृपा जी। गौड़ी महला पंजवा, छोड़ छोड़ रे बिखिया के रसुआ। संसार दे उत्ते जीव नूं सतगुर सच्चे पातशाह जी हुण ज्ञान दिंदे ने इदू रूप दे विच भी आपां परमात्मा नूं मिलण वास्ते इत्थे आए हां भाई। हुण किहड़ियां किहड़ियां चीज़ां दा त्याग करना है। छोड़ छोड़ रे बिखिया के रसुआ। हे संसारी जीव, ये जिहड़े जहर रूपी बाकी सारे रस ने, इन्हां नूं छड्ड दे, इन्हां रसां दा आनंद ना माण, क्योंकि ये सारे मिथ हन। उरज रहो रे बावर गावर, ज्यों कि रखै हरियायो पसुआ। इन्हां दे विच तुसीं इस तरह फसे हो भाई, जिद्दां बाबर गावर कहंदे ने मूर्ख नूं, गवार झल्ले नूं, ज्यों कृखै हरुआ हरियायो पशुआ। इस तरह भी जदों कि कोई जीव पशुआं नूं, अपने गाइयां मੱਝਾਂ नूं जां होर पशुआं नूं लै के जावे चराउण वास्ते खुले, तां जिस तरह भी जिथे हरिया हुंदा उत्थे भज के जांदी एक गां जां पशु, उत्थे नूं भज के जांदा हरे वल नूं। ते सतगुर कहते ने भी तेरा हाल भी यही है। ये जिहड़े माया दे विषय विकार ने, ये हरे घाह वर्गे ने, ते तेरी मत पशुआं वर्गी आ। तू भज के ही उधर नूं जांदा है। रहाओ जो जाने तू अपने काज, सो संग ना चाले तेरे तसुआ। जिन्हां नूं तू अपने बना के रखिया होया है, जिहड़े कारजां दे राहीं संसार दे उत्ते माया दे बंधनां दे विच पै के, तू मोह दे बंधनां दे विच पै के पदार्थ इकट्ठे करके रखे ने, वो किते भी तेरे संग नहीं जाने। इन्हां सारिਆਂ ने तेरा साथ छड्ड देना है। ताई निरंकार जिदा कहंदे ने, अन दिन सिमरो तास को, जो अंत सहाई होए। ये वेख्या दिन चार शह, छाड़ चलियो सब कोए। नांगो आयो नांग सिदासी, फेर फिरियो और काल गरसुआ। संसार ते तेरा आना भी नंगे दा होया, जाना भी तू इथों नंगा ही है। ते फिर जेस तू रसां दे विच फसिया होया, माया दे पदार्थां दे विच फसिया होया है, तू मुड़ मुड़ के संसार दे उत्ते आई भी जावेगा ते जाई जाएगा। 84 जूनां दे फेर विखे फिरदा रहेगा। पेख पेख रे कुसुम्ब की लीला, राच माच तिन हों लऊ हसुआ। ये माया दे पदार्थ तां बड़े मनमोहणे ने। एक पदार्थ नूं छड्डदे आ, मन दूसरे दे विच जाके फस जांदा, दूजे नूं छड्डदे आ, तीजे च फस जांदा। इहदे माया दे पदार्थ तां इन्ने ने गिणे भी नहीं जांदे। सो सतगुर कहते ने भी पेख पेख कसुंभ की लीला। कहता जिहड़ा कसुंभा रंग हुंदा, कसुंभा फुल हुंदा ना, ये भाई बहुत प्यारा देखण नूं हुंदा। पर जे किते तुसीं इस रंग दे विच कपड़ा रंगवा लो ना, ये 2 ਜਾਂ 3 दिन बाद ही लह जांदा। इस करके महाराज सच्चे पातशाह जी कहते भी ये माया दा जिहड़ी खेड है, माया दे जिहड़े पदार्थ हन जां माया दे जिहड़े जंजाल हन, वो भी इसे रूप दे विच हन।
ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਚ ਮਚ ਤਿਨਹੁ ਲਹੂ ਹਿੱਸਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਤੂੰ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਤੂੰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੱਸਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਛੀਜਤ ਡੋਰ ਦਿਨ ਸਿਰ ਰਹਿਨੀ, ਜੀ ਕੋ ਕਾਜ ਨ ਕੀਨੋ ਕਛੁਆ। ਛੀਜਤ ਡੋਰ ਦਿਨ ਸਿਰ ਰਹਿਣੀ, ਤੇਰੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੋਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਣ ਲਿਖਾ ਕੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਡੋਰੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਛਿੱਜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਢਿੱਲੀ ਪੈਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜੀ ਕੋ ਕਾਜ ਨਾ ਕੀਨੋ ਕਛੁਆ। ਪਰ ਤੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਸਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਭਾਵ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਰਤ ਕਰਤ ਇਵਹੀ ਬਿਰਦਾਨੋ, ਹਾਰਿਓ ਉਕਤੈ ਤਨ ਖਿਨਸੁਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਗਰਸ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਖੁੱਭ ਗਿਆ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਇਸ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਤੂੰ ਖੁੱਭ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਉਤਕੇ ਤਨ ਉਕਤੇ ਤਨ ਨਿਖਸੁਆ, ਵੀ ਬੁਢਾਪਾ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਬੁਢਾਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਣਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਆਰਜੂ ਸਾਡੀ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਰਜੂ ਘਟ ਕੇ ਗਈ ਤਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਨ ਖੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘੱਟ ਦਿਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ ਵਡੇਪਾ ਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਮੋਹਿਓ ਉਨ ਮੋਨੀ ਬਾਲਾ, ਉਸ ਤੇ ਕਟੇ ਨਹੀਂ ਰੁਚ ਸਚੁਆ। ਜਿਉਂ ਮੋਹਿਓ ਉਨ ਮੋਹਨੀ ਮਾਲਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਮੋਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੋਹਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਇਹ ਘਟਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਵੱਧਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੁਸੀਬਤ ਇਹ ਆ, ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਰੁਚੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਖੁੱਭੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਤਾ ਵੀ ਘਟਣ ਤੇ ਵਧਣ ਨਹੀਂ, ਘਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਦਾ ਵਧਾਈ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ। ਜਗ ਐਸਾ ਮੋਹਿ ਗੁਰੇਵ ਦਿਖਾਇਓ, ਤਉ ਸਰਣ ਪਰਿਓ ਤਜ ਗਰਭ ਸੁਆ। ਜਗ ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਈਰਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਣ ਭਰਿਓ ਤਜ ਗਰਭਸੂਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗਰਭ ਨੂੰ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਮੋਹ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਈਰਖਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਪੈ ਜਾ। ਮਾਰਗ ਪਰਬ ਕੋ ਸੰਤ ਬਤਾਇਓ, ਦ੍ਰਿੜੀ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਭਗਤ ਹਰ ਚਸਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜੀ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਭਗਤ ਹਰ ਜਸਵਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਾਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਰਗ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਇਦੂ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਜਸ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੌੜੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ। तुझ बिन कमन कवन हमारा, मेरे प्रीतम प्राण आधारा। हे मेरे प्रीतम, मेरे प्राणा दे मालिक जी, तुहाडे तो बगैर साडा कोई कौन हो रहा है। रहाओ अंतर की बिद तुम ही जानी, तुम ही सजन सुहेले। मेरे हृदय दियां सारियां गल्लां तुसी जानन वाले हो, तुसी मेरे सुखदाई
सज्जन आप ही हो। सर्ब सुखा मैं तुझ ते पाए, मेरे ठाकुर अग है अतोले। ना फड़े जान वाले मेरे प्रीतम वाहिगुरु अतोल, जेड़ा तोलिया भी नहीं जा सकता, निरंकार सारे सुख मैं आप जी दे कोलों ही पाए हन। बरन न साकूं तुमरे रंगा, गुण निदान सुख दाते। ये सारे गुणा दे खजानियां दे मालक निरंकार सच्चे पातशाह जी, आप जी दी वडियाई तां कीती नहीं जा सकदी। मैं आप जी दे रंगां नूं, आप जी दे चोजां नूं भी वर्णन नहीं कर सकदा, आप जी दियां मेहरां नूं भी वर्णन नहीं कर सकदा। अगम अगोचर प्रभ अविनाशी, पूरे गुर ते जाते। अगम जेड़ा गम रहत है, जिन्हों किसी तरह की चिंता नहीं, किसी तरह का वो बेपरवाह है, किसी तरह का उन्होंने गम नहीं है। अगोचर जेड़ा साडियां इंद्रियां दे काबू नहीं आ सकदा। प्रभ अविनाशी, अविनाशी जेड़ा कदे ना मरदा है ना जमदा है और फिर रहिंदा निरंकार नाश तो रहता है। ਉਹ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਤੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭ੍ਰਮ ਪੋ ਕਾਟ ਕੀਏ ਨਹਿ ਕੇਵਲ, ਜਬ ਤੇ ਹਉ ਮੈਂ ਮਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਸਨ, ਜੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੇ, ਔਰ ਉਹ ਭਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਉ, ਇਹ ਹਉਮੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਮਾਂ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਕੇਵਲ शुद्ध स्वरूप बना देता। जन्म मरण को चूको सहसा, साध संगत दरसारी। साध संगत दे दर्शन करन दे नाल ही ये जन्म मरण दा जेड़ा भरम है और ये जेड़ा डर है निरंकार दी कृपा दे नाल मिट गया। चरण पखार करूं गुर सेवा, बार जाऊं लख बरिया। निरंकार सच्चे पातशाह दे चरण धो के मैं सेवा करां। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਹੋਗਾ। ਚਰਨ ਗੁਰਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਬਸ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਂ। ਵਾਰ ਜਾਉਂ ਲਖ ਬਰੀਆ, रोम करके मैं अपने निरंकार वाहिगुरु दे तो बलिहारे जावा। जय प्रसादेह पौजल तरिया, जन नानक प्रै संग मिरिया। जिस नाम दी कृपा दे नाल, जिस अकाल पुरख वाहिगुरु दे कृपा दे नाल मैं इस भवजल, ये विकारी समुंदर नूं तर गया हाँ। जन नानक प्रै संग मिरिया, और उस नाम दी कृपा और गुरु दी बख्शिश करके मैं प्यारे वाहिगुरु नूं मिल गया हाँ। गौड़ी महला पंजवा, तुझ बिन कवन रिचावै तो ही, तेरो रूप सगल देख मोही। मालिक सच्चे पातशाह जीओ, मैं मेरे कोल कोई अल्फाज नहीं, बचन नहीं जिन्हां दे नाल मैं तुहानूं खुश कर सकां, क्योंकि मैं बहुत एक निर्गुण हाँ, निमाणा हाँ, पापी हाँ, पखंडी हाँ। अनेकां तरह दे विकार मेरे अंदर ਵੱਡੇ ਵੱਡੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਚੀ ਤੋਂ ਸੁੱਚੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਕਵਣ ਰਿਝਾਵੇ ਤੋਈ। ਕੌਣ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ? ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇਰੋ ਰੂਪ ਅਲਖ ਦੇਖ ਮੋਹੀ, तेरो रूप सगल देख मोही। सारी जगह दे उत्ते सतगुर सच्चे पातशाह जी ये जिहड़ियां अखां ने, ये तेरे ही रूप देखदे ने। रूप देख के सतगुर जी प्रेम दे विच भिजियां जांदियां ने। मोही तो मतलब ये हुंदा देख के खुश हुंदियां हन। रहाओ सुर्ग प्याल मिरत भूमंडल, सर्ब समानो एक ओही। सुर्ग दे लोक जिथे देवते बहिंदे रहिंदे हन, इंद्र जिन्हां दा उत्थे दा राजा है। प्याल पताल लोक, ते जिहड़ा पताल लोक है उस तो बाद आ जांदा है मृत जम लोक। भूमंडल पृथ्वी मंडल जिथे असीं आपां सारे रहिंदे हां,
ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੀ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। सेव सेव करत सगल कर जोरै, सर्ब माया ठाकुर तेरी दोही। ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਿਵ ਦੋ ਵਾਰ ਆਖਿਆ। ਸ਼ਿਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਲਿਆਣ, ਸ਼ਿਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੰਤ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਦੋਂ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਹਨ। ਇਹ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅਨੇਕਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਕਲਿਆਣ ਸਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹੀ, ਆਪ ਠਾਕਰ ਤੇਰੀ ਦੋਹੀ। ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਪ ਦੀ ਹੀ ਕਿਰਪਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਤੇਰੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। पतित पावन ठाकुर नाम तुमरा, सुखदाई निर्मल शीतलोही। ਠਾਕਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਤੁਮਰਾ ਸੁਖਦਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸ਼ੀਤਲੋਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੀਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ज्ञान ध्यान नानक वडियाई, संत तेरे स्यों गाल गलोही। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀਓ, ਤੇਰੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਗਲੋਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਚਾਰਨੀ, ਭਾਵ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਾਂ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਲੋਹੀ। ਇਸ ਜਿਸਲੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਇਹ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਗੌੜੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਮਿਲ ਹੋ ਪਿਆਰੇ ਜੀਆ, ਪ੍ਰਭ ਕੀਆ ਤੁਮਾਰਾ ਥੀਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭ ਕੀਆ ਤੁਮਾਰਾ ਥੀਆ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਹਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਅਨੇਕ ਜਨਮ ਬਹੁ ਜੋਨੀ, ਭ੍ਰਮਿਆ ਬਹੁਰ ਬਹੁਰ ਦੁਖ ਪਾਇਆ। ਅਨੇਕਾਂ ਜੁਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਜੁਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹ ਪਾਈ ਹੈ, ਦੇਹੋ ਦਰਸ ਹਰ ਰਾਇਆ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਤਰਸ ਸਦਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੁਣ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਰੇ ਦੇਵੋ। ਸੋਈ ਹੋਆ ਜੋ ਤਿਸ ਪਾਣਾ, ਅਵਰਣ ਕਿਨਹੀ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਵਰ ਨਾ ਕਿਨਹੀ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕੇ। ਤੁਮਰੇ ਭਾਣੇ ਪਰਮ ਮੋਹ ਮੋਹਿਆ, ਜਾਗਤ ਨਾਹੀ ਸੂਤਾ। ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀਵ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤੇ ਜਾਗਤ ਨਹੀਂ ਸੁਤਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਤ ਹੈ, ਸੁੱਤਾ ਜਾਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਨੂ ਸੁਨੋ ਤੁਮ ਪ੍ਰਾਣ ਪਤ ਪਿਆਰੇ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਇਆਲਾ। ਬਿਨੋ ਸੁਨੋ ਤੁਮ ਪ੍ਰਾਣ ਪਤ ਪਿਆਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ। ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਿਆਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਵੋ। ਰਾਖ ਲਿਹੋ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਅਨਾਥੈ ਕਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀਓ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਧਪ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾਤਾ,
ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਸਭਨੀ ਤਾਹੀਂ ਤਾਪੋ ਕਿਹਾ ਕਾੜਾ ਜਿਓ ਪਿਤਾ ਜੀਓ, ਮੈਨੂੰ ਅਨਾਥ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਹੋ, ਅਨਾਥਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਮੇ ਦਿਖਾਇਓ ਦਰਸ਼ਨ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਾ ਪਾਛੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਭਾਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਧੂਰ ਦੇਹੋ ਸੰਤਨ ਕੀ, ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਬਾਛੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂਰ ਦੇਵੋ। ਤੇ ਇਥੋਂ ਮੈਂ ਨੀਵਾਂ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਹੰਗਤਾ ਮਮਤਾ ਹਉਮੈ ਵਰਗੇ ਰੋਗ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵਣ। ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਬਾਛੇ। ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਸੁਖ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਗੌੜੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਹਉ ਤਾਂ ਕੈ ਬਲਿਹਾਰੀ, ਜਾ ਕੈ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਆਧਾਰੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੇ ਸਹਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਮਹਿਮਾ ਤਾ ਕੀ ਕੇਤਕ ਗਨੀਐ, ਜਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਰੰਗ ਰਾਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਤਿਨਾ ਸੰਗ, ਉਨ ਸੰਸਰ ਅਵਰ ਨ ਦਾਤੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਰਹਿ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਬੜਾ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਗਤ ਉਦਾਹਰਣ ਸੇਈ ਆਏ, ਜੋ ਜਨ ਦਰਸ ਪਿਆਸਾ। ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਨਕੀ ਸਰਣ ਪਰੈ ਸੋ ਤਰਿਆ, ਸੰਤ ਸੰਗ ਪੂਰਨ ਆਸਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਮ ਜਗਿਆਸੂ ਵੀ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਸੰਗ ਪੂਰਨ ਆਸਾ, ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਤੇ। ਤਾਕੇ ਚਰਨ ਪਰੋਂ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ, ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਨਿਹਾਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਤੇ ਸੁਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸੁਖ ਪੂਰਕ ਜੀਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਨਿਹਾਲਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਭਗਤਨ ਕੀ ਰੇਣ ਹੋਏ ਮਨ ਮੇਰਾ, ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਲਵਾਂ। ਰਾਜ ਜੋਬਨ ਅਬਦ ਜੋ ਦੀਸੈ, ਸਭ ਕਿਛ ਜੁਗ ਮਹਿ ਘਾਟਿਆ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਜੋਬਨ ਜਵਾਨੀ ਅਬਦ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਘਟਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ ਸਦ ਨਵ ਤਨ ਨਿਰਮਲ, ਇਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਤਨ ਖਾਟਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਰੀ ਨਾਮ ਧਨ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਨੇ ਖਟਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੌੜੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਜੁਗ ਜੁਗਤ ਸੁਨਿਆਇਓ ਗੁਰ ਤੇ, ਮੋਕੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ 부ਝਾਇਓ। ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਆਪ ਗਿਆਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2-4 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਜੁੜਿਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਗੇ।
एक जोगी ने आके आख्या महाराज सच्चे पातशाह नूं कि जोग भेग धारण करके संसार नालों सारे बंधन टुट जाते हैं वाहिगुरू सच्चे पातशाह जी। ते असीं भी उही जोग धारण किया होया है। सो इस करके असीं संसार दे नाल ना मोह पाया होया है, असीं ना परिवार दे नाल मोह पाया, असीं इन्हां नूं संन्यास दिता होया है। सो इस करके क्या कि कोई भी जिहड़ा साडा चिन्ह है ये निगाह नहीं, जोगियां वाले चिंता जोगी ने कहा भी आप जी ने भी जोग धारण किया होया है पर तुहाडे जोग दे चिन्ह कोई नहीं दिसन रहे सानू। सो किवें निश्चय करिए कि तुसी भी जोगी ही संसार दे उत्ते हो। ते निरंकार सच्चे पातशाह जी कृपा करदे ने उत्ते कहंदे जोग जुगत सुनिआयो गुर ते। मैं श्री गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह दे पासों ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਸਨ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜੁਗਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਰਨੀ ਸਾਰੀ ਜੁਗਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇਦੂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮੰਨ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੋਹ ਕੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਜਾਇਓ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜੋਗੀ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋਗੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਗੋਰਖ ਨੂੰ। ਉਹ परमात्मा ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਗੋਰਖ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। जोगी ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾ ਗੋਰਖ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਨੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਪਾਈਆਂ। ਤੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਚੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ 12 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜੋਗੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੱਡੇ ਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੀ ਇਹ ਜੋਗੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੋਗੀ ਵਿਭੂਤੀ ਮਲਦੇ ਨੇ, ਸਵਾਹ ਮਲਦੇ ਨੇ, ਸਿਵਿਆਂ ਦੀ ਸਵਾਹ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਹਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਹਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਵਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਮਲਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਉਹ ਜੀਵ ਦੇ ਅਪਾਸ਼ਕ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਹ ਮਈ। 12 ਪੰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੰਥ ਆਈ ਪੰਥੀ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗਜੀਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਧਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੋਗੀ ਭੁਗਤ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਭੁਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਨਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ। ਜੋਗੀ ਛਾਂਦੇ ਵੰਡਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੋਗੀ ਛਾਂਦੇ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਛਾਂਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਝੂਠ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ, ਛਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਝੂਠ ਵੰਡਦੇ ਹਨ। ਆਸਣ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਉੱਚੇ ਆਸਣ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਿੰਕੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਿੰਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹਰਨ ਦਾ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਈਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰਨ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਸਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਬਰੀਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੋਰਖ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੰਗੀ ਵਜਾਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡੰਡਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭੇਖ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸ਼ੰਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨਿਵਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਓ ਚਲੋ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਜਹਾਂ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਹਾਤਮਾ ਉਹ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਇਦੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਤ ਬਖਸ਼ੀ ਤਾਂ। ਰਹਾਉ ਨੌ ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਇਸ ਤਨ ਮੈਂ ਰਵਿਆ ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਨਮਸਕਾਰਾ। 9 ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਰੂਪ ਜੋਤ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਅੱਖ ਦੇ ਚੌਂਕਣ ਜਿੰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ 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 ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦੇਖਿਆ ਗੁਰ ਕੀ ਮੁੰਦਰਾ ਕਾਨੀ ਦ੍ਰਿੜਿਓ ਏਕ ਨਿਰੰਕਾਰਾ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੀਆਂ ਮੈਂ ਮੁੰਦਰਾ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਮੈਂ ਮੁੰਦਰਾ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੁੰਦਰਾ ਇੱਕ ਏਦੂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਸਾਡੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ।
ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁੰਦਰਾਂ ਹਨ। ਪੰਜ ਚੇਲੇ ਮਿਲ ਪਏ ਇਕਤਰਾ, ਏਕ ਸਕੈ ਵਸ ਕੀਏ। ਪੰਜੇ ਚੇਲੇ ਮਿਲ ਕੇ ਭਏ ਇਕਤਰਾ, ਏਕ ਇਸਕੇ ਵਸ ਕੀਏ। ਮੈਂ ਪੰਜੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੇ ਵਸ ਕਰ ਲਿਆ। 10 ਬੈਰਾਗਨ ਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਤਬ ਨਿਰਮਲ ਜੋਗੀ ਥੀਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 10 ਪੰਜ ਉਹ ਹੋ ਗਏ, ਪੰਜ ਗਿਆਨ ਦੇ ਇੰਦਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਪੰਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦਾਸ ਬਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਸਹਿਜ ਵਸਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ 10 ਬਰਾਗਣਾ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹਨ, ਸਾਡੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਜੋਗੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਰਮਲ ਜੋਗੀ ਬਣੇ ਹਾਂ। ਪਰਮ ਜਰਾਏ ਚਰਾਈ ਬੇਪੂਤਾ, ਪੰਥ ਏਕ ਕਰ ਪੇਖਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਭਸਮ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੰਥ ਪਰਮ ਜਰਾਏ ਚਰਾਈ ਬੇਪੂਤਾ, ਪੰਥ ਏਕ ਕਰ ਪੇਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਵਾਹ ਮੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਧਰਮ ਹੈ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਪੰਥ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਪੰਥ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਇਹ 12 ਪੰਥਾਂ ਦੇ ਬਰੋਬਰ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਆਈ ਪੰਥ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੇ ਬਰੋਬਰ ਇਹ, ਤੇ ਇਹ ਤੇਰੇ 12 ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਹਨ। ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਸੋ ਕੀਨੀ ਭੁਗਤਾ, ਜੋ ਠਾਕੁਰ ਮਸਤਕ ਲੇਖਿਆ। ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਸੋ ਕੀਨੀ ਭੁਗਤਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤ ਛਕਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਕਾਰੀ ਪਦਾਰਥ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਡੋਲਤਾ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਦਾਤ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਉਹੀ ਸ਼ਾਂਦਾ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਅਸੀਂ ਸਤ ਕਰਕੇ ਛਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਹ ਪਉ ਨਾਹੀ ਤਹਾਂ ਆਸਨ ਬਾਂਧਿਓ, ਸਿੰਘੀ ਅਨਹਤ ਬਾਨੀ। ਜਿੱਥੇ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਜਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਸਣ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਣ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਆਸਣ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਵੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਸਣ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਭਉ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਣ ਨੂੰ ਡਰ ਭਉ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਹੋ। ਇਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਐਸ ਸੰਗਤ ਸਰੂਪੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿੰਘੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਡੰਡਾ ਕਰ ਰੱਖਿਓ, ਜੁਗਤ ਨਾਮ ਮਨ ਪਾਨੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਤ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਡੰਡਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੁਗਤ ਨਾਮ ਮਨ ਪਾਨੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਡੰਡਾ ਫੜਿਆ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁਗਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਉਹ ਕਹੋ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਜੁਗਤ ਬਹਿ ਗਈ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹਨ। ਐਸਾ ਜੋਗੀ ਵਡ ਪਾਗੀ ਭੇਟੈ, ਮਾਇਆ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਜੋਗੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਸੇਵਾ ਪੂਜ ਕਰੂੰ ਤਿਸ ਮੂਰਤ ਕੀ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਪਗ ਚਾਟੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਸ ਸੱਚੀ ਮੂਰਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸੇਵਾ ਪੂਜ ਕਰੂੰ ਤਿਸ ਮੂਰਤ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ
गुरु नानक महाराज सच्चे पातशाह जी मैं सेवा करदा हाँ, उस दे ही पग चाटे मैं उहदे चरनां दा दास हाँ। हुण इत्थे जिसने जोगी ने सब कुछ किया, ये थोड़ी जी गांह जाके गल है, क्योंकि जोगियां ने बहुत सवाल महाराज दे कीते। एक पूर्ण तौर दे उत्ते महात्मा जी कुटिया दे विच बैठे ने, देखो निरंकार अपने प्यारिਆਂ ते किन्नी कृपा करदे ने। तो उत्थे जोगी आ गया, यह डराउना जा उसने स्वरूप बनाया होया, बह गया उत्थे सामने दरवाजे दे, आखन लगा देख के अंदरे बंदगी वाले दरवेश नूं आखन लगा, कहंदा बस चानना ही चानना, चानना ही चानना, शुद्धता ही शुद्धता, शुद्धता ही शुद्धता, उच्चे ते उच्चे कर्म, सुच्चे ते सुच्चे कर्म। तो जिसने इस तरह वड्याई की ते ये महात्मा जी जिहड़े बंदगी वाले सन निरंकार दे नाम दे नाल जुड़े हुए आखन लगे, जोगी तू बिल्कुल ठीक कह रहा, बिल्कुल ठीक कह रहा, आनंद ही आनंद है, इत्थे सुख ही सुख है। हुण जोगी आखन लगा भई महात्मा जी जे सारी जगह दे उत्ते रोशनी है, सारी जगह दे उत्ते बेअंत प्रकाश है, पर तुहाडे एक हिरदे दे उत्ते काला दाग लगा होया है। ते ये जिहड़ा महात्मा सी आखन लगे, अच्छा जी पे ये दाग किद्दां लहेगा? कहंदे जे किते ये दाग लै जाओ, लगा तुसी समझ लो तुसी संसार दे उत्ते जीवन दी बाजी नूं जित के चल गए। हुण ये जिहड़ा महात्मा जी सन, जिहड़े साधु संत सन, वो समझ गए तू गल नूं ये की कहणे के चाहुंदा। वो आखन लगे भी जोगी जी तुसी साडे ते कृपा करो, सानू दसो भी हुण असीं दाग किस तरह दूर करिए। ते हुण जोगी जी आ गए अपने हंकार दे विच, हौमे दा पूरा ऐन बल चढ़िया, कहंदे भी आ गया ये साडे काबू, जिहदे अंदर इन्ना प्रकाश है, जिहदे कोल सब कुछ है, पर ये हुण साडे काबू आ गया। ते आखन लगे, कहंदे भी जे तुसी किते गोरखनाथ नूं नमस्कार कर देवो, साडा दित्या होया उपदेश जिहड़ा है उस दे धारनी हो जाओ, ये तुहाडा जिहड़ा काला दाग दूर हो जाऊगा। ते निरंकार सच्चे पातशाह की कृपा दे नाल ये भी बहुत अडोलता वाला, बड़ी सहज अवस्था दे विच मिठ बोलना जी, हर सज्जन स्वामी मोरा, इस तरह की इस गुरमुख प्यारे की विरती। आखन लगा, जोगी जी मेरी एक गल मनोगे? कहंदे हाँ। कहंदे साडे शरीर नूं दोबारा एक बार फिर देखो। जदों उन्होंने देखा, कहंदे भी उही चीज़ जिहड़ी असीं तुहानूं पहलां कह के हटे हां। कहंदे अच्छा। कहंदे जोगी जी हुण तुसीं साडी गल नूं सुणो। कहंदे जोगी जी असीं शीशे हाँ, शीशे, चित्रबिंब जिहनूं कहंदे शीशे हाँ, कहंदे असीं। ते जोगी आखन लगा भी इहदा मतलब की? आखन लगे, जोगी जो तू आ कह रहा ना, ये सब कुछ तेरे अंदर है, साडे नहीं। साडे अंदर दा तू नहीं ज्ञान पा सकदा, जिहदे नाल असीं जुड़े होए हाँ ਉਹ अकाल पुरख निरंकार सच्चे पातशाह दे नाल असीं भेद हो चुके हाँ, साडा ज्ञान नहीं तू पा सकदा। तू कहण दिया भी रोशनी रोशनी रोशनी, सानू पता मेरे मालिक ने की किहड़े खजाने सानू बख्शिश कीते ने, पर असीं चित्रबिंब हाँ, शीशे हाँ, ये जो तू देख रहा है तू है। वो हैरान हो गया जोगी, आखन लगा है भी मैं इन्ने मेरे अंदर रोशनी भी बड़ी है, मैं तैनूं बहुत भरमाया सी। ते कहंदे वो जिहड़ा काला दाग लगा तुहाडे हिरदे ते लगा, साडे हिरदे ते नहीं लगा, तुहाडे हिरदे ते लगे आ। असीं तां मालिक दी किरपा नाल निर्मल हो चुके हैं, असीं पवित्र हाँ, साडी आत्मा प्रवान है उस अकाल पुरख नूं। ते हुण जोगी दा जिहड़ा ना हंकार सी ते विच जिहड़े उहदे विच आन गरूर सीगा भी लै बई इहनूं असीं काबू कर लिया। तां आखण लगा भी हुण तुसीं महात्मा जी ये सतगुर दे प्यारे हुण किरपा करो, ये दाग किद्दां दूर होऊ। आ गया निमरता दे विच जोगी, ते हुण जिथे उपदेश देण आया सी उत्थे हुण उपदेश मंगण लग पिया। ते महात्मा जी आखण लगे, कहंदे जोगी जे किते तू साडे वल्लों उपदेश जो सतगुर निरंकार ने सानू दिता है किते उस नूं बैठ के साडे नाल जपे तां तेरा ये भी दूर हो सकदा, तां तेरियां तू इस संसार तो जीवन की बाजी नूं जित के तू सफल हो के जाएगा। तैनूं आप पखंड करने की कोई जरूरत नहीं,
ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਨ ਪਾੜ ਕੇ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਸਵਾਹ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਲੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਵੇਗੀ। ਜੋਗੀ ਸਿਆਣਾ ਸੀ। ਜੋਗੀ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡ ਕਰਨ ਡਏ ਆ, ਭਭੂਤੀਆਂ ਲਾਉਣ ਡਏ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਨਿਧਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸੁੱਖ ਨਿਧਾਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਛਾਂਦੇ ਪੀਣ ਡਏ, ਖਾਣ ਡਏ, ਮੰਡਣ ਡਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੇਵੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਜੀਵ ਨੇ, ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜੋਗੀ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ, ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰ, ਧਿਆਨ ਧਰ ਇੱਕ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਤੇ ਕਹਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰੱਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜੋਗੀ ਤਾਂ ਮਨ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੋਗੀ ਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਨ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਜੋਗੀ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਚੋਣ ਡਿਆ ਆ, ਜ਼ਬਾਨ ਥੜਕਣ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਰੀਰ ਕੰਬਣ ਡਿਆ ਆ ਇਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋਗੀ ਨੇ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਉੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਦਾਗ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੋਗੀ ਇਸ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪਖੰਡ ਸੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਈ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਕਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤਾਕਤ ਹੋ। ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੂਰਜ ਚਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਤ ਦੀ ਸੀਤਲਤਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦੂ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਸਿਆਣੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਿੱਧੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਨੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਚਨ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਅਜੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰਮਾਂ ਚੋਂ ਭੇਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਅਨੂਪ ਪਦਾਰਥ ਨਾਮ ਸੁਨੋ, ਸਗਲ ਧਿਆਇ ਲੈ ਮੀਤਾ। हे ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, हे ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਜਨੋ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਪਮਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਾ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪੀਏ। ਹਰਿ ਔਖਦ ਜਾਂ ਕੋ ਗੁਰ ਦੀਆ, ਤਾਂ ਕੇ ਨਿਰਮਲ ਚੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਔਖਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਾਰੂ ਨੂੰ, ਉਹ ਦਾਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਪੀਏ। ਰਹਾਉ ਅੰਧਕਾਰ ਮਿਟਿਓ ਤਹਿ ਤਨ ਤੇ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਗਾਸਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰਲਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਮ ਕੀ ਜਾਲੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਾਟੀ, ਜਾਂ ਕੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿਸਵਾਸਾ। ਉਸ ਜੀਵ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਰਮਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰੋਸਾ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਤਾਰੀ ਲੈ ਭਵ ਜਲ ਤਾਰੂ, ਬਿਖੜਾ ਬੋਹਿਤ ਸਾਧੂ ਸੰਗਾ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤਰ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੇ, ਤਾਰੀ ਲੈ ਭਵ ਜਲ ਤਾਰੂ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਖੜੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾ ਕੇ, ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਾਰ ਲਾ ਦੇਵੋ। ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਮਨ ਕੀ ਆਸਾ, ਗੁਰ ਭੇਟਿਓ ਹਰ ਰੰਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰ ਲਾਉਣ
ਲਾਪੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਮਨ ਕੀ ਆਸਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗੁਰ ਭੇਟਿਓ ਹਰ ਰੰਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਨਾਮ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਗਤੀ ਪਾਇਆ, ਮਨ ਤਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਘਾਏ। ਤੇਰੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤਨ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਨੇ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਵਾਦ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਅਗਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਰਚ ਗਏ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਜੀਓ ਤਾਂ ਕੋ ਦੇਵੈ, ਜਾਂ ਕੋ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁਕਮ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਉਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਦਇਆ ਮਇਆ ਕਰ ਪ੍ਰਾਨ ਪਤ ਮੋਰੇ, ਮੁਹੇ ਅਨਾਥ ਸਰਣ ਪ੍ਰਭ ਤੋਰੀ। ਇਹ ਦਿਆਲੂ ਸਰੂਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਅਨਾਥ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਵੋ। ਅੰਧਕੂਪ ਮੈਂ ਹਾਥ ਦੇ ਰੱਖੋ, ਕਛੂ ਸਿਆਨਪ ਉਕਤ ਨ ਮੋਰੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੂਹ ਹੈ ਸੰਸਾਰ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਡਿੱਗਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਸਿਆਣਪ, ਮੇਰੀ ਚਤੁਰਾਈ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਰਹਾਉ ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਸਭ ਕਿਛ ਤੁਮ ਹੀ, ਤੁਮ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਅਨਹੋਰੀ। ਆਪ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋ, ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਧੂਰੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਨਕ ਕਲਾ, ਅਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ। ਤੇ ਔਰ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਮ ਸਮਰੱਥ, ਆਪ ਪੂਰੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਅਨਹੋਰੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨੀ, ਸੇ ਸੇਵਕ ਜਿਨ ਭਾਗ ਮਥੋਰੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹਦੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਭਾਗ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਪੂਰਨ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਸੰਗ ਤੁਮ ਪ੍ਰਭ ਰਾਤੇ, ਓਤ ਪੋਤ ਭਗਤਨ ਸੰਗ ਜੋਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਇਹ ਓਤ ਪੋਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਤਾਣਾ ਤੜ ਕੇ ਕੱਪੜਾ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਓ ਪ੍ਰਿਓ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਚਾਹੈ, ਜੈਸੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਚੰਦ ਚਕੋਰੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਪੀਹਾ ਪ੍ਰਿਉ ਕਰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਸਵੰਤੀ ਬੂੰਦ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਸਲੇ ਪਪੀਹਾ ਪ੍ਰਿਉ ਕਰਦਾ ਬੋਲਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਸਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਚਾਹੇ, ਇਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਚਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਟਟੀਰੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚਿੜੀ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੂੰਹ ਤਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ, ਲੱਤਾਂ ਤਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਣ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚਕੋਰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਬਸ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਕਿ ਕਦ ਮੇਰਾ ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਪੀਹਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮਨ ਪਪੀਹੇ ਵਾਂਗੂ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ, ਬਾਕੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਜੈਸੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਹ ਚੰਦ ਚਕੋਰੀ,
उस तरह जिहड़ी चकोर है अपने जिहड़ी चंद दे दर्शन करके आनंद माणदी है, अत्यंत सुख महसूस होंदा। निरंकार साडे उत्ते कृपा करो, जिद्दां चकोरी सूर चंद्रमा दे दर्शन कर करके सतगुर जी हर वेले चंद्रमा नूं देखदी रहिंदी, साडा मन करदा असीं हर वेले तुहानूं इदां देखदे रहीए। राम संत मह भेद किश नाही, एक जन कई मह लाख करोरी। परमात्मा दे विच ते परमात्मा दे जिहड़े सेवक ने, सही सेवक जिहड़े ने, अविनाशी पुरख ने, उन्हां दे विच कोई भेद नहीं है। एक जन कई मैं लाख करोड़ी, पर एक करोड़ां दे विच होएगा जिहड़ा इदू रूप दे विच इह अवस्था दा जिहनूं दा मालिक बन गया जिहड़ा। जा कहिए प्रगट प्रभ होआ, अन दिन कीर्तन रसन रमोरी। बस वो जिहड़ा करोड़ां दे विचों एक है ना, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੱਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਟਨ ਮੈਂ ਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਚੋਂ। ਹੁਣ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਦੋਂ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਜਿਹੜੀ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, पर यह भी ख्याल नहीं करना तुसी लखां करोड़ां दे विचों नहीं हो, जिन्हां नूं निरंकार ने अपने दर घर दे विच प्रवान कर लिया। उन्हां दा जन्म गुरसिखां दे घर दे विच हो गया, बाणी पढ़न वाले दे सिखां दे घर विच हो गया, वो सचमुच ही लखां करोड़ां दे विचों एक ने। सो इस करके अपने आप नूं बड़भागी महसूस करिया करो, अपने आप नूं इन्ने उच्चे कर्मां वाले समझो, इन्ने उच्चे लेखां वाले समझो। हथ जोड़ के सतगुर मोरे शुकराना करिया करो, हे मेरे मालिक सच्चे पातशाह जी, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਮਰਗੇ ਨਿਰਗੁਣ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਜਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਜੀ ਫਿਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰਸਨਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀਰਤਨੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ, ਵਡਿਆਈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਮ ਸਮਰੱਥ ਅਪਾਰ ਅਤ ਉੱਚੇ, ਸੁਖ ਦਾਤੇ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਾਣ ਅਧੋਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਪਾਰ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਆਦੰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਅਤ ਉੱਚੇ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਤੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਾਣ ਅਧੋਰੀ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਸਵਾਸ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੇ ਆਸਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋ। ਨਾਨਕ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਜੈ ਕਿਰਪਾ, ਉਨ ਸੰਤਨ ਕੈ ਸੰਗ ਸੰਗੋਰੀ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਜੀਵ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਬਹਾਲ ਦੇਵਣ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨ ਬਣਾ ਦੇਵਣ, ਉਹ ਸੰਗੀ ਕਰ ਦੇਣ ਉਸ ਸੰਗਤ ਦੇ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਤੁਮ ਹਰ ਸੇਤੀ ਰਾਤੇ ਸੰਤੋ, ਨਿਭਾਏ ਲਿਹੋ ਮੋਕੋ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੇ, ਓੜ ਪਹੁੰਚਾਵੋ ਦਾਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸੰਤ ਜਨੋ, ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਲਿਓ ਮੋਹ ਕੋ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲਵੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਓੜ ਪਹੁੰਚਾਵੋ ਦਾਤੇ, ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਰਲਾ ਲਵੋ ਕਿ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਾਂ। ਰਹਾਓ ਤੁਮਰਾ ਮਰਮ ਤੁਮਾਹੀ ਜਾਣਿਆ, ਤੁਮ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੇ। ਸਾਰੇ ਭੇਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ, ਜੀਵ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਾਰੇ ਭੇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਮਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭੇਦ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਨ ਵਿਧਾਤੇ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੋ। ਰਾਖੋ ਸਰਣ ਅਨਾਥ ਦੀਨ ਕੋ ਕਰੋ ਹਮਾਰੀ ਗਾਤੇ। ਮੈਂ ਅਨਾਥ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਵੋ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੋ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗਤ
मेरी गति हो जावे, मैनू मुक्ति प्राप्त हो जावे। तारण सागर बोहित चरण तुम्हारे, तुम जानो अपनी पाते। ਇਹ ਭਵ ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਨੇ, ਚਰਨੇ ਤੇ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੋਹਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਰੂਪ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਰਾਖੋਂ ਸੰਗੇ, ਤੇ ਪਾਰ ਪਰਾਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਗ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰ ਕਰਦੇ, ਪੁਨः ਦਾ ਹੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਈਤ ਊਤ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮ ਸਮਰਥਾ, ਸਭ ਕਿਛ ਤੁਮਰੇ ਹਾਥੇ। ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ, ਈਤ ਊਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ। ਇਹ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੀ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਮਰੇ ਹੱਥੇ ਤੇ, ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਿਦਾਨ ਦੇਹੋ ਮੋਕੋ, ਹਰ ਜਨ ਚਲੇ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥੇ। हे ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਧੂ ਸੰਤੋ, ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਨਿਦਾਨ, ਨਿਦਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਦੇਵੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਦਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੇ। ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੋ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਕਰੇ। ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਕੀਜੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਾਪੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਔਗੁਣਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ, ਤੇਤੇ ਔਗੁਣ ਹਮਾਰੇ। ਦਇਆ ਕਰੋ ਕੁਛ ਮਿਹਰ ਪਾਵੋ, ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰੇ। ਜੀੜਾ ਅਗਨ ਬਰਾਬਰ ਤਪੈ, ਭੀਤਰ ਵਗੇ ਕਾਤੀ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੈ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਸੁਖ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਔਗੁਣਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹਾਂ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀਓ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਉਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਜਪਦਾ ਰਹੇ। ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭੇਟੇ, ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਤਰਾਪੇ। ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਖਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਮੈਂ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭੇਟੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਤਰਾਪੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਸੀਤਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇੰਨੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਜਾਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਸਦਾ ਬਖਸ਼ਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਖਸ਼ ਲਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਇਸ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ 5, 7, 10, 20 ਮਿੰਟ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖ ਜਾਵੋ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਿੰਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ YouTube ਦੇ, ਇਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਵੀ ਆਪ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟੁੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, 2 ਮਿੰਟ ਲੈਣੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜੇ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਡੇਰਾ ਚੱਲਦਾ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਭੇਟ ਕਰਵਾ ਦਈਏ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵੋ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ ਇਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਲੈਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿੱਥੇ ਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੁਖੀਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਮੋੜਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕੀ? ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ 5 ਅੱਖਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ 5 ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਓ।
मैं कहा नहीं लेंदे असीं ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜੋਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੋਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹਨੇ ਨਾਮ ਲਿਆ ਉਹ 5 ਹੋਰ ਨੂੰ ਜੋੜੇ, 5 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ 5 ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਜੋੜੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਬੇਅੰਤ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਤੁਰ ਪੈਣੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਚੱਲਿਓ, ਇਹ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਦਲੇ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਪੀਵੋ, ਪਾਣੀ ਪੀਵੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਈਏ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਈਏ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪ ਅਸਲੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਥਿਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਸਹੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥਿਰ ਘਰ ਬੈਸੋ ਸਥਿਰ ਘਰ ਬੈਸੋ, ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਨ ਵਾਲਾ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੰਗਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।